أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على لهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا خصوصا شيخنا الحبيب إرشاد غاث العباد بن الحجاج والحبيب محمد العطار محمد عبد القادر العطار وصول فريهم من الله تغشيهم من الرحمة المغفرة من الجنة وإلى حضرة النبي. فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله، شكر الله. معاشر حبايب الكرام، معاشر الحاضرين، معاشر المسلمين رحمكم الله, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para tuan kita, ahli kitab, khusus hadir sama kita Habib bin Mahbub, Habib Abu Bakar, Habib Shalih bin Taufiq bin Syihab, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, para habaib lainnya, tazainat jamaah majlis ta'lim dari Mustafa, baik yang hadir yang gaib. Selalu kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, memberikan taufik hidayah inayah dalam ketaatan terhadapnya, dan mudah-mudahan Allah selalu limpahkan buat kita semua keridhaan dan kecintaannya fi dini wa dunya wal akhirah. Walhamdulillah, syukurlah, pada pagi yang penuh barakah ini kita melanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasaya al-imaniyah, dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Sampailah kita di dalam bab mabhathus shalah, pembahasan tentang pentingnya salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darain amin wa bihi ilayhi radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum wa bihi ilayhi qala fi mabhathis shalah. وكما يجب عليك أن تحافظ على صلاتي ويحرم عليك أن تضيعها، كذلك يجب عليك أن تشدد على أهلك وأولادك وكل من لك عليه ولاية في إقامة الصلاة، ولا تدع لهم عذرا في تركها، ومن لم يسمع منهم ولم يطع فحدده وعاقبه، واغضب عليك أشد وأعظم ما تغضب عليه لو أتلف مالك، فإن لم تفعل ذلك كنت من المستهينين بحقوق الله تعالى وبدينه. ومن عاقبته وغضبت عليه ولم يمتثل وينزجر فأبعده عليك وطرده منك، فإنه شيطان لا خير فيه ولا بركة، تحرم موالاته ومعاشرته ويجب عليك معاداته ومقاطعته، وهو من المخالفين لله وبرسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكفى الإيمان فنفى الإيمان على الموادين المحادين له ولرسوله وإن كانوا من أقرب الأقربين وغاية ما يسمح به للعام الغافل المستغرق مهما فاتته الصلاة أن يقضيها مع التوبة عن العود إلى مثل ذلك. فأما الإضاعة فلا كيف وعليه في إخراج الصلاة عن وقتها إثم عظيم وإن بادر بقضائها، وليس بعذر الاشتغال بالدنيا ولا بغيرها عن الصلاة حتى تفوت، ولا عذر إلا النوم أو النسيان فقط. وعلى ولاة الأمور أن يحملوا العامة على فعل الصلاة المكتوبة، وعليهم أن يعاقبوا من تركها كسلا بالقتل، وذلك بعد الاستتابة إن لم يتب. وعلى الولاة إثم عظيم وحرج إن سكتوا على ذلك مع العلم وقصروا في القيام به، ولا رخصة لهم في ترك ذلك وما يجري مجراه من أمور الدين، والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, syukurlah. Jadi barusan telah kita simak bersama-sama tabarukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan ulama salihun. Masih dalam pembahasan salat, pentingnya salat ya, untuk kita selalu perhatikan dan kita jaga. Bagaimana dikatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai akhir daripada salat, alladzina hum fi salatihim yuhafidun, yang menjaga salatnya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutbul Syad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, wa kama yajibu 'alaika an tuhafidha 'ala shalah, sebagaimana telah diwajibkan atasmu menjaga daripada salat, baik rukunnya, waktunya, adabnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Wa yahrumu 'alaika an tudayyi'aha, dan juga dijadikan haram atasmu mengabaikan salat. Kadzalika yajibu 'alaika an tushaddida 'ala ahlik. Begitu juga kewajiban ini bukan cuma kewajiban buat kita aja diperintahkan menjaga salat atau haram mengabaikannya, tapi juga kita diwajibkan untuk menekankan salat ini kepada keluarga kita, anak istri kita, ya kan? Sampai dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ahli ini keluarga ya, yang paling terutama untuk kita perhatikan. Sampai Nabi bilang khairukum li ahli. Mafhumul mukhalafahnya, kalau dia itu nggak baik sama keluarganya, seburuk-buruknya orang. Sebaik-baiknya orang yang paling baik sama keluarganya. Nah, sekarang ente mau masuk surga sementara istri anak ente masuk neraka, ente tegang lihatnya, ya kan? Nah, mungkin pasti harus kita tekankan anak, istri, keluarga yang terdekat itu agrabuhum bil ma'ruf, ya, artinya afdal, lebih utama kita ini untuk berbuat baik. Sebagaimana wajib salat itu untuk Anda jaga dan haram untuk diabaikan, begitu juga wajibnya kamu tekankan tusyaddid ya, untuk menekankan ala ahlik ya, istri wa auladik, anak-anak, keluarga semuanya. Wa kulli man laka alaihi wilayatun fi iqamati shalah, dan semua orang yang berada dalam perwalianmu, berada dalam tanggunganmu. Siapa yang berada dalam tanggungan kita, termasuk pembantu-pembantu atau orang-orang yang kita tanggung, itu mesti kita perhatikan, ya kan? Jangan sampai dia di rumah kita, tinggal di rumah kita, dia nggak sholat, ya kan? Terus kita nggak pikirin dia, itu nanti di hari kiamat nuntut dia, ya kan? Setiap hari ente lihat, setiap hari ente berkumpul, dan satu rumah ada 8 orang, satu aja yang nggak sholat, itu menjadi penghambatnya rezeki satu rumah jadi. Bayangin, naudzubillah. Belum lagi nanti menjadi pemicu datangnya adab dari yang lainnya itu, karena kayak hama. Ya kan, satu ruangan ada hamanya satu, yang ngacuk satu itu, yang rusak satu. Naudzubillah. Makanya harus dibasmi ya, orang-orang yang nggak mikirin sholat ini. Ya kan? Bahkan sholat ini zaman-zaman ya, sahabat zaman itu ditekankan. Ya. Sampai kalau dia nggak sholat disuruh tobat sampai berapa kali, nggak mau dibunuh. Zaman dulu, ya. Kalau sekarang kan wah, yang bunuh-bunuh serem juga, ya kan? Tapi ya memang hukumnya gitu. Ya, kalau memang Islam, hukum Islam harus sholat, itu harus, bukan sesuatu yang dibilang beban, tapi itu kewajiban ya, itu kewajiban. Bahkan wajib ya untuk kita tekan mereka melaksanakan sholat. Wa kulli man laka alaihi wilayatun fi iqamati shalah, untuk menunaikan sholat harus ya, orang yang berada dalam tanggungan kita, siapa yang kita tanggung. Kan wala tada' lahum udran fi tarkiha, dan jangan lagi kamu berikan alasan atau udur. Ya udah dia kan capek, biarin dulu, nggak usah sholat lah, nggak ada alasan itu, ya kan? Ada orang kadang-kadang subuh nggak mau bangun, tanya kenapa tadi malam lagi nonton sepak bola, jadi biarin dulu lah. Ada lagi alasan gitu, nggak bisa, ya kan? Itu nggak ada udur buat orang ninggalin sholat ya. Nggak boleh kita kasihkan sedikit pun udur fi tarkiha, untuk meninggalkan sholat. Wa man lam yasma' minhum wa lam yuti', ya kan? Fahadid huwa akib. Kalau dia sudah ditekan suruh salat nggak mau dengar, nggak mau mentaati, ya kan? Fahadid huwa akibuhu, ya. Disuruh ancam, disuruh hukum, ya. Dikasih hukuman, diancam. Bagaimana caranya? Ya, dari kecil, makanya anak itu dari umur suruh ajarin sholat dari usia 7 tahun, supaya dari kecil itu udah takut, ya kan? Kalau dari kecil nggak ditekankan, lama-lama berani, udah. Naudzubillah.
Jangan kita kasih kesempatan dia ninggalin sholat. Karena sholat ini imaduddin ya. Pentingnya orang itu dari agama. Makanya kalau sholatnya nanti yang ditanya pertama beres, lainnya lah udah nggak ada masalah. Ada kekurangan sedikit, Allah Maha Pengampun ya kan. Tapi kalau sholatnya aja udah nggak beres, yang lain tambah ribet ya kan. Masalah kecil-kecil tambah diungkit-ungkit. Makanya itu nanti pertama orang meninggal yang ditanya sholatnya ya kan. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau sudah selamat urusan sholat, setelahnya gampang semuanya. Oh sholatnya benar semuanya, alhamdulillah udah. Ya udah, nggak usah masalahin yang lain-lainnya. Wow. Tapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kalau udah nggak selamat urusan sholat ditanya, nggak bisa jawab, ini nggak bisa, nggak ada yang benar. Setelahnya itu tambah ribet lagi, tambah dahsyat lagi. Naudzubillah min dzalik. Disuruh hukum, ya. Disuruh tekankan. Waghdab alaihi asyadda wa 'azama mimma taghdabu alaihi law atlafa malak. Dan marahlah kamu, kasih ancaman ya. Disuruh kita marah dengan marah yang lebih keras, asyad ya. Artinya asyaddu a'zam ya. Artinya lebih berat, lebih keras marahnya kita, lebih besar marahnya kita. Lebih dibanding kalau ente marah sama anak ente yang dia ngerusain barang-barang ente atau harta ente dicolong. Ya kan? Kadang-kadang kan ente punya barang yang sayang dipecahin, ngamuk enggak? Mau ngajarin. Ya, itu masih kecil. Gila dia nggak sholat, nggak marah lagi. Ini kan berarti seolah-olah harta itu lebih utama dibanding sholat. Naudzubillah min dzalik, nggak boleh. Ya, urusan agama ini kan zaman-zaman sekarang orang kadang-kadang kalau hartanya diambil dikit, keluar goloknya, yang ngamuk, ya kan maling dikejar-kejar. Enggak, giliran dia ini masya Allah nggak sholat, nggak apa, nggak ada keluar goloknya. Ya kan, berarti nggak mikirin ya, urusan akhirat dibanding dunia. Naudzubillah. Disuruh kita lebih marah, lebih besar marahnya kita dibanding marahnya kita kalau dia ngerusain harta kita atau ngambil harta kita, ya kan? Atlafa malak. Fa illam taf'al, kalau kau enggak lakukan sifat seperti itu, dzalika kunta minal mustahinin bi huquqillah taala wa bi dinihi, maka kamu termasuk orang-orang yang meremehkan agama Allah. Termasuk orang-orang yang menganggap remeh hak-haknya Allah. Allah enggak dipikirin haknya. Sementara hak ente masalah duit aja deket-deket dan pikirin, nggak boleh, ya kan? Orang dulu itu kalau urusan harta rusak apa, biarin lah, ya kan? Lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Allah mau kasih, Allah mau ambil, ya sudahlah, memang haknya. Tapi kalau urusan sholat ditinggalin, nggak bisa diem dia, ya kan? Ini orang dulu nih. Itu harus lebih marah dibanding apa? Marahnya kita kalau dia ngerusak harta atau ngambil urusan duniawi kita. Wa man aqabtahu wa ghadibta alaihi, dan siapa orang yang kamu sudah hukum dan kamu marahin dia, di mana dia enggak mau namanya salat, tapi walam yamtasil, tapi dia enggak mau menjalankan perintah ente, wa yanzajid, dan enggak tercegah dari perbuatannya, malah tetap seperti itu, maka kata Imam Abdul Haddad, orang kayak gini nih fa'ab'idhu anka, jauhkan dia dari kamu. Sekalipun itu anak, istri suruh jauhin. Kenapa kau suruh jauhin? Watrudhu, usir dia, kata dia. Masya Allah. Fa innahu syaitanun la khaira fihi wala barakah. Karena itu bukan manusia sebenarnya. Zahirnya manusia tapi sifatnya setan itu. Dan orang kayak gini nggak ada baiknya, nggak ada berkahnya. Di rumah inti nggak ada berkah, nggak ada baiknya. Yang ada jadi malapetaka, jadi madharat terus. Naudzubillah. Disuruh usir, tapi ba'dal istitabah, disuruh tobat dulu. Kalau nggak mau juga, nggak mau tobat, terus usir keluar. Itu Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh ini ngajak anaknya, warganya untuk taat sama Allah, suruh naik perahu. Malah abahnya dibilang gila. Abah ini bikin malu aja, ke orang gila aja, masa bikin perahu di gunung? Emang ada perahu di gunung? Ini perintah Allah, nak. Ini perintah Allah, ya Allah, itu semuanya. Ayo kamu naik, kalau kau nggak naik nanti bisa tenggelam. Nggak mau. Tetap banjir, badai, sampai nutup pintu yang semua, belum gedung rumah-rumah, gunung, bayang. Ketutup sama air. Yang sudah kayak gitu masih bilang sawi ila jabal, saya mau naik gunung yang lebih tinggi lagi. Lah, tuh gunung yang tinggi tenggelam kok. Enggak baca. Udah mepet, sudah gunung yang tertinggi, udah mau air naik. Diminta, ya Allah, innahu min ahli, ya Allah, selamatin ya Allah anak istriku ya Allah. Allah bilang apa? Anak istrimu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Buang anak istri kayak gitu, buang udah, kata Allah. Dia bukan keluargamu karena dia punya amalan bukan amalan seperti yang kau lakukan.
Ya, yang saya perintahkan. Nggak butuh orang kayak gitu. Allah, naudzubillah min dzalik ya. Itu sampai anaknya Nabi loh disuruh buang. Gara-gara apa? Nggak mau taat sama orang tuanya. Apalagi anak kita. Ya kan, ya insya Allah sih nggak ada anak-anak kita amin ya. Nah, tapi tetap ditekankan supaya dia itu harus taat perintah Allah, jangan berani-berani meninggalkan. Wa tarudhu minka fa innahu syaitanu la khaira fihi wa la barakah. Tahrumu walatuhu wa muasyaratuhu. Orang yang kayak gini nggak sholat, nggak mikirin agamanya, itu haram kita ini berteman dengannya, bersahabat dengannya, tau? Muasyarah, bergaul dengannya haram. Makanya kalau ada orang berteman sama orang yang nggak sholat, inti sudah jangan harap bakal jadi benar. Kenapa? Allah aja Tuhannya dia berani, apalagi inti. Oke, inti menjalin bisnis, ya kan? Bisnis bersama lah, diembat ntar duit inti. Ya kan, sama Allah aja berani, apalagi sama inti. Itu guru anak kita Ustaz Muhammad Babu bilang, sebenarnya kasih satu resep buat inti kalau mau lihat orang baik, ya kan, lihat sholatnya dia. Kalau dia sholatnya benar berarti itu orang baik. Tapi kalau sholatnya sudah nggak benar, nggak ada harapan dari orang baik. Naudzubillah, la barakah wala khaira. Naudzubillah, fa innahu syaitan. Setan suruh usir, bayang. Naudzubillah min dzalik. Wa tajibu mu'adatuhu wa muqata'atuhu. Wajib kamu musuhi setan. Ya kan? Wajib kamu muqata'ah, putus hubungan sama dia. Atau orang fasik jangan lagi setan, orang fasik aja itu sampai dikatakan muqata'atul fusaq qurbanun ilallah, kata ulama. Putus hubungan sama orang fasik. Orang fasik ini yang enggak menjalankan agamanya dengan benar. Sholat mestinya 1 hari 5 waktu. Saya mah udah mending dibanding kagak sholat. Yang penting sholat subuh sama duhur aja deh. Lah, itu nggak bisa, tuh fasik. Nggak bisa ngatur-ngatur Allah. Allah atur 5, nanti atur 2 lagi. Saya zakat sih masih ngeluarin, walaupun bukan 2,5%, 1% lah masih ngeluarin. Nggak bisa itu. Itu aturan inti. Itu mengatur, itu fasik. Orang kayak gitu suruh putus hubungan. Putus hubungan sekalipun sama keluarga sama orang kayak gini, ini bukan mutus hubungan dari silaturahmi, bukan, tapi itu mendekatkan diri inti sama Allah. Qurbanun ilallah, ya. Nah, kayak gitu, jangan salah paham. Oh, putus hubungan dosa, bukan. Malah itu mendekatkan diri sama Allah. Bahkan wa muqata'atu wa huwa minal muhaddina fillah. Itu termasuk orang-orang yang menentang Allah, gitu. Muhaddina lillah wali rasuli, dan juga menentang rasulnya. Allah berfirman di dalam ayat sucinya Al-Qur'an Karim, itu surat Al-Mujadilah, ya kan? Ayat 58. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Ya kan? Kamu ya Rasul ya, tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yang mereka itu satu sama lain saling kasih sayang, cinta mencintai di dalam menentang Allah dan menentang Rasulnya. Itu bukan orang beriman. Sekalipun dulu saya orang Islam, enggak, itu bukan, kau enggak dapetin itu kata-kata iman dari dia itu. Ya kan? Karena dia menentang Allah, menentang Rasul, kok bilang beriman. Kasih sayang, kita mau sayang-sayangan. Enggak ada, bohong semuanya. Ini Allah berfirman, ya. Kau enggak bakal dapat itu. Suatu kaum yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan sebagainya, tapi dia satu sama lain saling kasih sayang dalam menentang Allah. Ya kan? Ayo kita bersatu, yuk kita lawan aja nih orang-orang yang sholat berisik-berisik ini. Lah, itu setan semua itu. Ya kan, walaupun alirannya apa, udah nggak usah dengerin deh. Ya kan? Nah, ini kayak gini-gini, menentang Allah, menentang Rasulnya. Ya kan? Nah, man haddallaha wa rasulahu, orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratum, sekalipun itu orang-orang yang terdekat sama kamu, ayah-ayah kamu, nggak boleh kasih sayang kita, suruh benci, bayangin. Ya kan? Begitu juga anak-anak kamu, abna'ahum, ya, anak-anaknya. Wa ikhwan, saudara-saudara sekalipun. Au asyirah, atau keluarga-keluarga. Nggak boleh kita sayang-sayangan kalau tujuannya untuk menentang Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Nah, orang yang tegas kayak gini disebut sama Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan iman di benak hatinya. Cintanya sama Allah itu lebih dibanding anak, istri, harta, semuanya itu. Ya kan? Karena Allah sama Rasulnya harus lebih didahulukan dibanding semuanya. Dan orang kayak gini ditanamin iman di hatinya, wa ayyadahum biruhin minhu, ya kan?
Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan yang namanya di hati mereka itu pertolongannya, ya. Nah di sini kata maunahnya Allah, pertolongannya Allah dikuatkan, itu maksudnya pertolongan dia adalah apa, orang itu dikasih kemauan dan kekuatan batin, ya, sehingga dia memberantas itu yang namanya kemaksiatan itu dengan bersih di hatinya, dan nggak bisa merasa tentrem kalau ada urusan Allah sama Rasulnya itu dirusak, ya, dilecehkan atau diabaikan, dia nggak bisa tenang, ya, orang dulu nih, ya, mudah-mudahan sekarang masih banyak, amin ya. Ini dikatakan kebersihan hatinya itu sampai seperti itu ditanamkan sama Allah, sehingga di hatinya diberikan pertolongan untuk selalu berjuang membela agama Allah, dan diberikan oleh Allah kebersihan hati, ya, kemenangan terhadap musuh-musuh Allah termasuk setan dan orang-orang yang fasik ini, munafik, orang-orang kafir. Dan orang kayak gini nih, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan di sana radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah dengan rahmatnya, anugerahnya yang diberikan sama Allah. Dan orang kayak gini disebut ulaika hizbullah. Itu loh golongan kumpulannya Allah, ya, pasukan-pasukannya Allah. Ya, ala inna hizballah humul muflihun. Ketahui golongan-golongan Allah, pasukan-pasukan Allah itu adalah orang-orang yang bakal beruntung, ya, dunia dan akhiratnya. Sampai dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, fanafal iman alal muwaddina lil muhaddina lahu wa li rasulihi wa in kanu min aqrabil aqrabin. Allah itu menafikan keimanannya seseorang yang orang itu tadi satu sama lain saling cinta mencintai, tapi untuk membenci Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, Allah bilang nggak beriman, ya. Dinafikan, ya, diingkari keimanannya sama Allah. Kalau orang itu bilang cinta-cintaan tapi tujuannya untuk menentang Allah dan Rasulnya, meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, nggak dibilang beriman. Naudzubillah. Wa in kanu min aqrabil aqrabin, sekalipun dia itu termasuk orang yang terdekat, yang paling dekat sama keluarga itu semua, nggak dianggap sama Allah, nggak beriman, ya. Wa ghayatu ma yusmahu bihi lil 'ami al-ghafil al-mustaghriki mahma fatat khussalah. Ada kata Al-Habib Abdullah bin Alabil Haddad, ya, puncak, ya, seseorang itu yang diperbolehkan orang tadi itu sampai bisa meninggal atau terlewatkan sholat tadi itu, yaitu bagi orang-orang awam, ya, orang-orang awam yang belum benar-benar ngerti agama, yang benar-benar belum paham, itu puncaknya kalau dia benar-benar lupa, dan lupanya tadi itu benar-benar mengalahkan dia, nggak ingat sama sekali, atau tertidur yang tidurnya tadi itu benar-benar membuat lahap sampai nggak bisa bangun, ya kan? Nah itu bisa dikatakan masih dimaafin sama Allah. Tapi begitu bangun harus cepet-cepet dia langsung qadha sholatnya. Itu ketiduran, benar-benar tidur, memang nggak kedengeran, nggak ada yang bangunin. Tahu-tahu subuh jam 8, subhanallah. Itu langsung itu sudah. Jangan pakai urusan-urusan gahwa-gahwa dulu, makan-makan lah, ya kan, ntar dulu, ya kan. Itu langsung ambil wudhu segala macam. Kalau memang hadas besar mandi dulu, urusan sholat dulu, jangan dipikirin, jangan ngomong urusan lainnya, nggak ada. Telepon nggak diangkat, ya, urusan Allah dulu beresin, baru sholat atau qadha, kayak gitu. Dan itu harus menyesal itu, kan jangan sembarangan melewatkan sholat, ya. Nah ini sini karena dia dia harus qadha ma'at taubati 'anil audi ila mithli dzalik. Walaupun itu tadi kan terlupakan, ya kan, terlewatkan. Itu dia harus merasa menyesal, ya, jangan merasa biasalah kalau gini nggak apa-apa, terus besok gitu-gitu lagi, jangan. Ente harus menyesal dan berupaya supaya ente tidak lagi mengulangi perbuatan itu lagi, yang seperti kayak gitu. Berupaya gimana caranya, kalau ada alarm bikin alarm, ya kan, supaya jangan sampai terjadi lagi yang kayak gitu itu, ya kan. Ini adalah sesuatu orang yang mengabaikan, seolah-olah nggak perhatian. Ente giliran duit ente dicolong aja, ente perhatian gimana caranya disimpan, dijaga. Giliran sholat nggak mikirin. Nah, kayak gitu harus punya taubat dengan obatan nasuha yang menyesal, ya, bahkan berencana nggak mau lagi mengulang dan mengangkat perbuatan tadi, nggak boleh ada lagi datang di tempat itu. Fa amal idha'atu fala. Adapun orang yang ngabaikan nggak ada alasan, ya, nggak bisa dimaafkan sama Allah. Fala yusmah, nggak bisa dimaafkan, nggak dikasih izin sama Allah. Tapi kalau yang tadi itu memang namanya ketiduran, ya kan, nggak bisa, emang harus tidur kan, siapa yang nggak ada yang bangun, ya, itu masih dimaafin. Lupa benar-benar lupa. Kayak saya Yasin ini dulu waktu mau nikah dengan anak gurunya,
Gurunya bilang, siapa yang bisa hafal ini dan bisa membawa karomah gini. Dari sekian banyak muridnya, saya Yasin yang bisa jawab. Subhanallah. Akhirnya dinikahin. Begitu dinikahin sama anak dari gurunya, perempuan ini cantiknya luar biasa, taruh masuk kamar. Begitu masuk kamar, ya ini malam pertama ini. Malam pertama, namanya orang ahli kitab, Allah senang orang, Masya Allah, ahli ibadah saya Yasin. Pas lagi duduk, subhanallah ngelihat di atas lemarinya kamarnya istrinya ini ada kitab. Nanya, itu apa itu? Oh, kitabnya ayah. Oh ya, coba lihat. Itu ngelihat, dibahas, senangnya baca kitab, nggak digubris istrinya tuh. Padahal istrinya udah buka baju satu-satu. Lah, ini ayah bang, benar ya, ini Masya Allah cakep banget nih kitab. Itu baca kitab sampai istrinya ketiduran. Sampai udah istri nggak bisa nolak, udah biarin. Sampai dia lupa 3 hari, bayangin. 3 hari dia baca kitab, lupa bener-bener dia nggak. Dari nikmatnya kitab. Nikmatnya istri bisa hilang. Nikmatnya kitab. Akhir tuh bang, nggak sadar apa? Ini udah, yang bener. Tobat dia langsung itu kodok 3 hari. Itu lupa, bukan sengaja. Lupa karena nikmatnya yang biasa ngaji. Subhanallah. Nah ini kalau dia mengabaikan nggak ada alasan. Fala kaifa, bagaimana mau dikasih alasan orang mengabaikan sholat? Wa alaihi fi ikhrajis sholati an waqtiha ismun adim. Sedangkan orang itu mengabaikan waktunya sholat aja udah dosa besar, ya kan? Apalagi meninggalkan sholat. Entar aja, tahu-tahu udah ada lah. Entar aja, tahu-tahu udah ada. Itu sudah dosa besar, ismun adim. Bagaimana dia mengabaikan? Tahu dulu ada orang di zaman Bani Abbasiyah. Orang ini hadirin sholat sama istrinya sholat. Cuman kalau dipanggil sama istrinya sholat, ntar dulu. Sholat duhur itu kalau udah maunya asar. Asar nanti dulu kalau udah mau maghrib. Maghrib maunya isya. Tapi masih di akhir waktu mepet. Wallah. Ya kan? Satu waktu gara-gara sering ngabaikan gitu, 1 rakaat kelewatan dia. Mestinya duhur di waktunya duhur sudah asar. Wah, sebelum salam udah adzan. Wah, 1 rakaat lewat. Berarti kan terlewatkan kan? Akhirnya orang ini meninggal. Waktu meninggal dikubur sama beberapa orang yang ngubur itu. Pas yang ngubur ini bawa duit satu pundi-pundi di sini, orang-orang ngangkat ini jenazah nggak kepikirin, jatuh di situ, ditutup di yang lahat itu, tutup nih papan gini. Temennya ngelihat apaan dari ada yang jatuh, nggak mikir, ditutup. Begitu sudah ditutup, udah selesai pulang dia. Itu dicari, kenapa? Itu duit, karena dia jatuh waktu itu ngangkat jenazah itu yang benar. Terus gimana nih? Nanya ulama, Ustaz boleh nggak saya gali lagi itu kubur, saya mau ambil itu. Tapi lah indah darurah tuh bahul mahdurah. Karena inti sendiri buat uang inti, keluarga inti, dari mana inti duit? Itu emas semua kepingin itu kalau saya ya udah deh, saya mau cuma gali, mau ngambil itu aja. Itu waktu digali itu baru dikubur, ya kan? Udah jadi angus kayak arang yang dibakar tuh tubuhnya, ya kan? Asap keluar asap. Apa ini? Takutan dia. Begitu ngambil langsung naik ke atas dan tutup. Ada apa ini, amalan apa ini, orang nggak tahu sudah. Akhirnya tuh dia berupaya mau tahu, buat jadiin pelajaran, jangan sampai kita ini semua bisa bernasib seperti orang ini. Ditanya, sebenarnya itu dia nggak mau, dia mau sebarkan itu aib. Tapi kalau untuk pelajaran, jangan sampai ada orang seperti itu. Kata guru nggak apa-apa. Kalau itu tahu kasih tahu. Apa? Yang tahu istrinya. Suami saya ini setiap kalau saya panggil sholat selalu bilang nanti. Ini bukan ninggalin sholat ya. Mengakhirkan waktu, ngabaikan, entar aja, gampang, menggampangkan, jangan. Ya kan? Kalau ada lebih penting sholat dibanding yang lainnya. Ini enggak, kadang entar aja, akhirnya lewat. Naudzubillah min dzalik. Kayak gitu, gimana meninggalin sholat tuh? Naudzubillah min dzalik. Walaysa bi'udrin al-istighalu bid-dunya, ya. Wa in badara biqadaiha, kalau dia sekalipun kayak gitu mengabaikan sholat, tahu-tahu waktunya habis, terus dia langsung cepat-cepat qada, itu pun dosa masih ada. Mengabaikan kayak gitu. Walaysa bi'udrin al-istighalu bid-dunya, enggak ada lagi udur orang itu ninggalin sholat gara-gara sibuk sama dunia. Enggak ada alasan, enggak boleh dikanya Allah, enggak ada alasan, karena dunia sama akhirat lebih utama mana? Ya kan, apalagi sholat. Wala bi ghairiha, atau urusan-urusan selain dunia apa? Lupa, malas. Ya, pakai malas ngelupain, bukan lupa beneran ya. Ya ngelupain entar aja dah. Malas nih, malas nih anak, entar aja deh.
Atau alasan baju ini kotor, kenapa nggak mau dicuci cepet-cepet? Masih kotor ntar aja, sampai lewat. Itu nggak ada alasan gitu-gitu, ya kan? Sedangkan orang sakit yang udah parah nggak bisa bangun, kondisi kayak gitu nggak boleh ngambil sholat di dalam kondisi seperti itu. Kalau sudah nggak ada lagi harus sampai kayak gitu. Fikih macam-macam masalah sholat ya. Hatta tafuta, sampai dia melewatkan waktunya. Wala udra illa naum awin nisyanu faqat. Nggak ada udurnya untuk orang itu ninggalin sholat kecuali memang benar-benar tertidur yang sampai dikalahkan dengan ngantuknya, atau dia lupa dengan lupa yang memang benar nggak disengaja. Itu udurnya saja, cuma itu lupa sama apa? Dia ketiduran. Dan itu bukan disengaja ya. Jangan nanti ketiduran sengaja biar nanti anak nggak bangun subuh nih, anak mau tidur jam 3 aja deh. Lah, itu sengaja namanya. Terakhir, wa ala wulatil umuri ayyahmilu al-'amata ala fi'li salatil maktubah. Dan begitu juga pejabat, pemerintah, ya. Termasuk ini negara kita ini harus ya, pemimpin-pemimpin itu harus memerintahkan dan harus memaksa semua rakyat-rakyat yang berada dalam tanggungannya untuk melaksanakan sholat. Harus Jumatan, ada yang enggak Jumatan, itu dosa pemimpinnya. Itu nanti ditanya. RT nanggung wilayahnya satu RT itu kan dia ngepalai seluruh wilayah RT, rukun tetangga. Tetangga itu dia tugasnya dia. RW yang lebih besar lagi segitu. Terus habis RW apa? Lurah lebih besar lagi tugasnya. Camat, gubernur, waduh sampai presiden. Tanggung jawabnya itu. Dia harus menekankan kalau orang ninggalin sholat tuh dihukum di apa pokoknya. Ya Hadramut tuh ada muraqib, ya, itu perempuan. Kalau ada orang nggak sholat ya mbak gebuk, gua bukin sama satu, ya kan? Dan itu perintah udah, nggak ada yang berani udah. Ya kan, dia hakim yang nyuruh, ya kan, pemerintah yang nyuruh. Jadi dia dapat keselamatan, ya kan? Kenapa nggak sholat? Ada urusan apa alasannya? Kamu gua bukin sampai lari, ya kan? Dan itu lebih berhasil, ya kan, kalau dia untuk menyelamatkan keluarga anaknya kayak begitu. Ini pemerintah harus punya tanggung jawab, ya, seperti dia membawa yang namanya rakyatnya untuk melaksanakan sholat yang wajib. Wa alaihim ayyu'aqibu man tarakaha kaslan bil qatli, dan wajib buat mereka menghukum kalau dia ini meninggalkan alasannya apa? Malas, ya kan, dengan dihukum mati, ya, bil qatli, pembunuhan, dibunuh. Wa dzalika ba'dal istitabati illam yatub. Itu sebelumnya harus disuruh tobat dulu. Kamu nggak mau dibunuh loh, anak nggak peduli loh, nggak mau dibunuh, kamu nggak mau sampai 3 kali berapa kali bunuh ya. Kalau hukum Islam ya, ini kayak gitu. Nah, terakhir wa 'alal wulati ismun 'adzimun wa harajun, dan buat pemimpin-pemimpin, ya, pejabat-pejabat, orang yang berada dalam penanggungan rakyat-rakyatnya itu dosa yang besar dan kesalahan besar idza sakatu an dzalika ma'al ilmi wa ghassaru fil qiyami bihi. Kalau dia itu diem, udah tahu kayak gitu diem, ya nggak peduli, biarin aja, nggak sholat biarin aja, nggak boleh. Kecuali orang bukan agama Islam, kita nggak mikirin, ya kan. Yang agama Islam, yang sesama Islam wajib kita saling nasihati, ya kan. Ada lagi ini marbot sholat, alasan jaga orang-orang motornya biar nggak hilang, tapi dia kagak sholat, ya nggak benar itu, ya kan. Nah, itu harus tegur, ya kan. Wa ghassaru, apalagi dia lalai dengan perintah-perintah, menunaikan perintahnya Allah, melaksanakan sholat ini. Wala rukhsata lahum, gak ada lagi rukhsah, keringanan ya buat mereka, fi tarki dzalika wa ma yajri majrahu min umuruddin. Begitu juga urusan apa aja, bukan sholat aja. Puasa dia tinggalkan, harus tegur, ya kan. Zakat yang wajib-wajib harus, ya. Wa ma yajri majra, apa saja dari kewajiban Islam ini. Itu pemimpin harus lebih wajib ya memperhatikan rakyatnya dibanding dia wajib ngasihin apa? MBG. Ini MBG kan dipikirin, giliran sholat gak ada yang mikirin lagi. Itu pun MBG masih dicolong-colong lagi lah, nggak beres, ya kan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, ya udah nanti habis banget. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.